जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वाल को स्वागत। आमर गोटे मसरे दुईटी एकादशी व्रत पड़े, गोटे शुक्ल पक्ष पड़ता है, आउ गोटे कृष्ण पक्ष पड़ता है। एमती देखिले तो वर्षक 12 मासरे 24 टी एकादशी जमती हेले पड़ी जाए। किंतु जो एकादशी व्रत आमर रविवार दिन पड़े तो सेई दिन को आम रवि नारायण व्रत बोली कही था। यदि एकादशी दिन एकादशीटा आमर रविवार दिन ही पड़ी थाए, से दिन उभय सूर्य आउ नारायण को पूजा करा जाए। कारण एकादशी होची आमर नारायण प्रभु नारायण को समर्पण, आउ रविवार होची आमर सूर्य को समर्पण। तो तेणु करी एकादशी आउ रविवार पड़थिबारु सेई दिन आमर सूर्य नारायण को पूजा करा जाए, आउ सेई दिन आमर रवि नारायण व्रत पड़े। एई 2024 वर्ष रे आमर देखंतु मु आपनको असली हरिरत्न पंजिकारु ही देखै दउची। तो 19 मे तारीख माने मे 19 रविवार दिन आमर रविनारायण व्रत पड़े। से दिन आमर एकादशी व्रत मध्य रहुची, जो एकादशी व्रत को मोहिनी एकादशी मध्य कही थांती। माने से दिन प्रभु नारायण आमर मोहिनी रूप रे अवतरण करथिले, और से दिन मोहिनी अवतार को आमर पूजा करा जाए। तो से दिन एकादशी व्रत रहुची। से दिन देखंतु आपनको अमृत बेला कहि दउची, से जो समय आपण रविनारायण व्रत पूजा कले आपण बहुत भला। तो प्रथम अमृत बेला हूँ सकाल 6:48 रु 9:12 मध्य पूजा करें। देखो भल समय अच्छी, समस्त को सुविधा अच्छी, रविवार मध्य आपको टाइम रहिबो। तो आप 6:48 रु 9:12 मध्य करें। जदि आप से समय मध्य टाइम होनी ताहले 11:36 रु 2टा मध्य आप पूजा करें। किंतु अशुभ बेले आपको मुझे कहीदे रोचे सकाल 10:05 रु 11:22 मध्य। तो तेणुक आप आइदर 6:48 रु 9:12 मध्य करें, ना 11:30 रु 2टा मध्य आप पूजा करें। कारण आप अशुभ बेलार पूजा कले किसी लाभ हुए ना। कारण अशुभ बेलार पूजा कले आपण मानकर सबकिछि अशुभ ही रहिबो। देखंतु एटा रहिला मु आपनको बाहर कहीदेली। ता सहित से दिन आप शिंब सहित पोई शाग मध्य खाइबे नहीं, कारण शिंब आ पोई शाग से दिन आमिष सदृश। तो तेणुक से दिन पोई शाग सहित शिंब खातु नहीं। रविनारायण व्रत कौन पाई करवा चलतु फास्ट जानदवा। देखंतु जो आम सब हत्या अच्छी, जो माने महापाप करूचंती, जेमती गो हत्या, ब्रह्म हत्या, शिशु हत्या हो, माता पितांकर हत्या हो, जंतु हत्या हो, नारी हत्या, तो ये सब हूँ बहुत बड़ बड़ हत्या, जार माने बहुत खराब हत्या। तो से हत्या को आपन जदि किछि मात्रा रे आपनकर माने शुद्ध करने को चाहूँगी, ताहले आपण रविनारायण व्रत करें, जहाद्वारा आपणकर से हत्यार परिमाण किछि कमी जीव। ता सहित जो नारी माने उत्तम पति पाइबा चाहते, उत्तम स्वामी पाइबा चाहूँगी, कि कहार किछि मनोकामना रही जाउची, मनरे किछि इच्छा रोची, आशा रोची, जो मानकर ता सहित जो मानकर पुत्र कामना करूचंती, जो माने पुत्र जहाँ दरकार कि संतान संतति झील हो कि पुओ हो किछि कामना करूचंती, किंतु तांको फल मिलुनी। तो सेमाने रविनारायण व्रत जरूर भाव करंतु। कारण रविनारायण व्रत कले तो सूर्यनारायण को पूजा कले सबु किछि आपण मन इच्छा आपणकर पूरण हम। आपन जदि धन संपत्ति पाई जेकोसी मनोकामना करी आपण एई पूजा कले, जदि बहुत निष्ठार सहित भक्तिर सहित आपण पूजा करेंगे, आपण को फल जमीते हेले मिलिबो। चलते एबे जानिबा जे तार पूजा विधि आपण कौन रोचे। प्रथम देखंतु जेहेतु पूजाटी अच्छी, ताहाले आपण से दिन घर को भल भाव शुद्ध कर पारिबे, कि ता पूर्व दिन पूरा जमती आपण गोमय पोछिया कथा घर पोछि देबे। किछि अधुआ लुगा हो कि अधुआ किछि जिनस रखिबे नहीं। आपण निजे भी भल भाव शुद्ध हेबे। तो मुंड धोई गाधेबे, गाधे सारा पर आपण प्रथमे घर पूजा सार दियंतु। घर पूजा सार सारा पर आपण कौन करंतु, कलश स्थापना करंतु। कलश स्थापना जमती करार अछि, आपण कलश स्थापना करंतु। तो फास्ट हूँ गोटे कथा मन रखिए, सूर्यनारायण पूजार से दिन माने रविनारायण व्रत सबकि साथ लगे। तो तेणुक आप मन रखिए, जहाँ भी भगवान को से दिन अर्पण करेंगे सब साथ हो। तो पूजा आप जो कलश बसाऊँ, कलशर आंब पत्र जदि आपण दौरान, तो आंब पत्र साथ रखु, दुब साथ रखु। तो एमती रखले बहुत भल। तापर कलश स्थापना कर सारा दीप धूप सब लगेबे।
ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ା ପକାନ୍ତୁ। ପିଢ଼ା, ଯେଉଁ ପିଢ଼ାରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିନଥିବ ପିଢ଼ା ପକାଇ ପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ପିଢ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ପିତ୍ତଳର ଆପଣ ଥାଳି ନେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଖୁସି। ସେଇ ପିଢ଼ା ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ, ପଞ୍ଚମୁରୁଜରେ ଆପଣ କିଛି ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇବେ। ତ ପଞ୍ଚମୁରୁଜରେ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପକାଇବେ। ଧଳା କି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କେଉଁ ଗାଢ଼ା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପକାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ଧଳା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜାରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ, ଧଳା ରଙ୍ଗ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ତ ପିଢ଼ା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚମୁରୁଜ ପକାଇଦେବେ, ତା ଉପରେ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବିଛାଇ ଦେବେ। ତ ତା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରତିମା ଅଛି କି ଫଟୋ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ। ତ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ କ'ଣ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ତା ସହିତ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ, ଅଗୁରୁ ଟିକେ, ସେଥିରେ ଫୁଲ ଟିକେ, ତ ଏସବୁ ପକାଇ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ କି ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଟିକେ ଧୋଇଦେବେ, ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ କି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେଇକିନା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଫଟୋ ସ୍ଥାପନା କରିଥିବେ କି ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନା କରିବେ ସେଇଠି ରଖିବେ। ତା ସହିତ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବ୍ରତକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଆପଣ ଟିକେ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକରି ଆପଣ ସେଇଠି ଗୁଆ ପାଖରେ ତ ଆପଣ ରଖିବେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ରଖିଥିବେ, ତ ବ୍ରତ ହେଉଛି 7 ସରି ସୂତାରେ, ଆପଣ ସେଇଠି 7 ସରି ସୂତାରେ ସେ ବ୍ରତଟି ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେଥିରେ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନାମ ନେଇକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 7ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। 7ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଗୁଆ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ, ବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କର ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧଳା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅଛି, ତାକୁ ତାହେଲେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଗୋଳେଇ କରିକିନା ପ୍ରଥମେ ହଳଦିଆ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଧୋଇକରି, ତାପରେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକରି ସେଠି ରଖିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ। ତ ସେଇ ନାମରେ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ମିତ୍ରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଆଦିତାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ରବାୟ ନମଃ, ଓମ୍ କଘାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଅକ୍କାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭାୟ ନମଃ। ଏହିପରି ଆପଣ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଆପଣ ଗଣ୍ଠି ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସେ ଗୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେତିକି ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ବ୍ରତରେ ସବୁ 7 ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ 7ଟି ଅକ୍ଷତ ଅଭଙ୍ଗା ଅରୁଆ ଚାଉଳ କ'ଣ କରିବେ, ଅର୍ପଣ କରିବେ। 7ଟି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବେ। 7 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଧଳା କି ଆପଣ ନୀଳ କଲର୍, ସେଇ କଲର୍ର ଅପରାଜିତା ଯେମିତି ଆମର ନୀଳ କଲର୍, ତ ସେଇପରି ଆପଣ ଫୁଲ ଦେବେନି। ଧଳା ବି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଦେବେ ନାହିଁ। ନାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଦେବେ। ତ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ରକ୍ଷାସୂତ୍ର, ଗୁଆକୁ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ 7 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ତା ସହିତ 7ଟି ମଣ୍ଡା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ସେଦିନ ଛଣା ମାନେ ସିଝା ମଣ୍ଡା ଅର୍ପଣ ନ କରି ଯଦି ଛଣା ମଣ୍ଡା ତାକୁ ଟିକେ ଘିଅରେ ଛାଣି କରିକିନା, ଯଦି ତା ଘିଅକୁ ଛାଣିଦେଲେ ସେ ତା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ତ ନାଲି ହେଇଯିବ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେଦିନ ଛଣା ମଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ସିଝା ମଣ୍ଡା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଛଣା ମଣ୍ଡା 7ଟି ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ ସେଦିନ ଭୋଗରେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରତର ଯେଉଁ ବହି କଥା ଅଛି, ବ୍ରତ କଥା ବହି, ତ ସେଇଟା ପଢ଼ିବେ। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବେ। ଯେଉଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବ୍ରତ ଆପଣ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ତ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନୋକାମନା କ'ଣ ଅଛି ଜଣାଇବେ ଭକ୍ତିର ସହିତ। ତା ସହିତ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବେ। ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ନ ସାରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଉପବାସରେ ରହିବେ। ପୂଜା ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭୋଗ
अर्पण करचंती तो सेई भोग आपण प्रसाद रे खाई परिबे। किंतु राति रे आपण रुटी परोटा से सब खाइबे नहीं। आपण राति रे पणा कि फ्रुट्स खाई कि फलमूल खाई रही परिबे। ଏଇ ସବୁ ରହିଲା ପୂଜା ବିଧି ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିସର୍ଜନ କେବେ କରିବେ, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସକାଳୁ ଉଠିକରି ମାନେ ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ବ୍ରତ ରହିଲା ତ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଉଠିକରି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଘର ପୂଜା ସାରିବେ, ତୁଳସୀ ପୂଜା ସାରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହାତରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତ ଓହ୍ଲେଇବେ। ଓହ୍ଲେଇ କରିକିନା ଆପଣ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଗୁଆକୁ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ 5 ବର୍ଷ କରିବି କି 7 ବର୍ଷ କରିବି, ତ ସେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। କି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସାରା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ବ୍ରତ ତା ପରଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବି ସମୟ ହେଉନେଇ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ବହୁତ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତାପର ବର୍ଷଠୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସରଳ ବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ବିଧିଟେ କହିଦେଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।